114 ہے تو 114 ہے، سب میں آیات، الفاظ، حروف تو درکنار، حتیٰ کہ زبروں زیروں شدوں مدوں کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میونخ کے عیسائی نے، میونخ کے یہودی نے، جرمن کے نن مسلمز نے، انہوں نے تو یقین کر لیا کہ یہ رب کی کتاب ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے، میرے پیغمبر کے یاروں کو داغدار کرنے والوں نے، شریعت کو ختم کرنے والوں نے، مسائل میں الجھانے والوں نے، انہوں نے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نہیں یہ قرآن بدل گیا۔ تو بھائیو یہ بھی یقین کر لیں کہ یہ قرآن 100% اسی ترتیب کے ساتھ ہے جو لوح محفوظ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب 23 سال میں اترا ہے تو جیسے جیسے جہاں مثلا ایک عورت لڑی ہے 28واں پارہ آ گیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، زہار کا مسئلہ تھا، آپ نے انتظار کیا، عورت آ کے رو رہی ہے حضور میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کہہ دیا ہے، آپ مسئلہ بتائیں، آپ کہتے ہیں وحی آئے گی تو بتاؤں گا۔ دو مسئلے حل ہو گئے کہ پیغمبر وحی کا علم، ماشاءاللہ یہ تھے فضیلت الشیخ حضرت مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں آپ کے اور پروفیسر صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، بلاخر میں دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیس ختم کر کے نہیں کو بھی سادی آواز کو بس۔ احباب گرامی سامعین و سامعات، دنیا اس وقت چاروں طرف دیکھ رہا ہوں کہ مسائل میں الجھی ہوئی، گیم ہر بندے کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جتنا خود کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس امید پہ کہ انشاءاللہ کل کا دن اچھا ہوگا، بیٹا بولنا بس، اتنا ہی اگلا دن الجھا ہوا
مسائل کا شکار، پریشانیوں کے ساتھ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالی ہے یہی منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن مجید کا دعویٰ ہے دنیا کا کوئی دکھ نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، کوئی بگاڑ نہیں ہے جس کی اصلاح نہ ہو۔ مسئلہ کہاں آ کے بن رہا ہے یہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ اللہ کرے کہ سیکھنے کے بعد آپ کے اور میرے راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اللہ ختم فرما دے، اور یقیناً اللہ نے کرنی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی کوشش کرتے ہیں اور مخلص ہو کے ہماری طرف دوڑ پڑتے ہیں، ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور صراط مستقیم پہ چڑھا دیتے ہیں۔ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیا جائے، تسی ہلے کھانا بھی کھانا ہو۔ نہیں یہ گل میں اور پوچھی ہے، کھانا تو ہلے کھانا دینا جی، چول جی ٹھیک ہے۔ پھر کوئی ایک محبت کرو، بولا جی کوئی ایک پکھا میرے والا ہی چلا دو، اور مینوں تو ہلکا جہا بے شک چلاؤ لیکن چلاؤ۔ میں حاضر ہوں، یہ تمہید ہے، اگے تو ویکھے ہوتا کہ سب اللہ رب العزت نے انسانی معاشرے کی بنیاد جس چیز سے باندھی ہے، ہم اپنے ماحول کی بنیاد میں وہ چیزیں نہیں لے کے آ رہے۔ انجینئر نے کہا ہو کہ بلڈنگ اگر آپ نے 5 منزلی 10 منزلی بنانی ہے تو اس کے نیچے بنیادیں کھود کے یہ چیزیں ڈالو، اور ہم وہ نہ ڈالیں۔ بعد میں منزل میں بلڈنگ میں دیواروں میں دراڑیں آ جائیں اور آپ پھر جا کے انجینئر کو کہیں تو وہ تو بولے گا کہ سرکار میں کیا سی اسی مننے نے۔ قرآن مجید کے اندر 6236 آیتیں اس وقت ہمارے پاس جو قرآن ہیں ان میں ہیں۔ 7 سورہ فاتحہ کی ہیں، باقی 6229 آیات قرآن مجید کی ہیں اور 7 ام القرآن کی۔ الف لام میم سے لے کے والناس تلک اللہ نے لوگوں کے مسئلے ہی بیان کیے ہیں اور ان کے حل دیے۔ کبھی خبر دے کے کہ پہلے لوگوں میں ایسے ہوا ہے، مثلا اللہ نے شیطان کی خبر دی، اسے کہا گیا کہ سجدہ کر اور اس نے کہا کہ میں سینئر ہو کے جونیئر کو سجدہ کیسے کروں، میں جھکوں کیسے، یہ تو اصولوں کے خلاف ہے۔ انا خیر منہ، آدم علیہ السلام کو میاں بیوی کو جنت دے دی گئی، اور میاں بیوی جہاں رہتے ہیں وہ جگہ ہی جنت ہوتی ہے، جہاں میاں بیوی رہیں وہ جگہ بھلے جھونپڑا کیوں نہ ہو وہ جنت ہوتی ہے۔ تو اڈے حال پتہ نہیں کہندے نے کہ نہیں، ساڈے علاقیاں چ نا میاں بیوی بچیاں نو جیا جنت کہندے نے، ایتھے بھی کہندے نے، پکھر والی سائڈ تے کہندے نے، بہاولپور جنوبی پنجاب انہاں سائڈاں تے جیا جنت، جتھے جی ہوئے تے جنت ہوئے۔ ہم اپنے گھروں کو انہوں گھر بھیج دو بھاجی، گھر والوں کا ووٹ تگڑا ہے بھاجی، ماشاءاللہ کی کریے۔ پتر تینوں نہیں ابے نو لین آیا سی، چلیں ایک فائدہ ہوا کہ آپ بڑے دکھی سے بیٹھے تھے، ماں دیاں گلاں سن کے
پیو دیاں اولاد دے دو بول سن کے پاویں اور رون ڈیا پر تمہیں ہسا گیا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبیوں میں ایک خوبی بتائی ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جو ہنستے کو رلا دیتا ہے اور رلاتے کو ہنسا دیتا ہے۔ بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں سب کچھ ہے، سوال یہ ہے کہ اس سے لیا کس نے؟ منڈے نو ایتھے سیباں دی ریڑھی لا دی ہے یا کیلیاں دی، پنجے گن کے دے دیے پتر 20 کلو سیب ہی 50 درجن جڑے نے کیلے نے، ود جنے دا بھی کہ ویچ لیں پر 100 تو گھٹ کیلا نہیں دینا تے 200 تو گھٹ سیب نہیں دینا۔ اب یہ 30 کلو اس کو لگا کے دیے ہیں، 200 ریٹ لگا دیا ہے، تے شام نو ابا حساب لے گا کہ نہیں لے گا کہ تینوں 30 کلو سیب پا کے دیتے سی، ویچ تو سارے آئے ہیں تے پیسے منڈا پڑاوے 50 5000 50 نوٹ ابا پڑے گا وہ تو 6 پورے کر باقی کڈ۔ دنیا کے اندر ان چیزوں کا حساب ہے صرف ایک دن کا۔ بچے کو اسکول جاتے ہوئے، مدرسے جاتے ہوئے، ادارے میں جاتے ہوئے، انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، قاری صاحب کو گھر آتے ہوئے، ہوم ٹیوشن کے ہوتے ہوئے 3 سال گزر گئے۔ شام نو کدی پیو نے بہا کے کیا ہوئے کہ پوت جڑا اج رکوع پڑھے آئی 8-10 گھنٹے کروں ٹائم جڑا سی باہر کڈے آئی وہ دا حساب دے جڑا پڑھے آئی وہ میں نے پڑھا، اور بیٹے نے جتنا پڑھا ہو وہ سارے کا سارا باپ کو پڑھا دے۔ ایتھے کوئی دنیا چ جاہل بچے؟ روپے جیب میں ڈال لیے تو امیر ہو گیا، شکر کرتا ہے جی میرے بچے میرا ہاتھ بازو دست و بازو بن گئے۔ دین اور قرآن زخم تو ویسے کے ویسے ہیں، مرہم گھر میں پڑا ہے، شفا لینے والا کوئی نہیں، دوا دارو والا کوئی نہیں۔ اب یہ جو قرآن مجید آپ کے اور میرے گھروں میں پڑا ہے علاج کرتا ہے، کمال کرتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ سانپ کے ڈسے پہ فاتحہ پڑھ کے 7 دفعہ لعاب لگا دیا جائے یا دم کر دیا جائے تو رب وہ زہر بھی ختم کروا دیتا ہے۔ یہی سنیا جنا تو سبحان اللہ بھی بہت آخی تھی بھی تو میں بھی پتا ہے، لیکن اج سپ لڑے تو آپ فاتحہ نہیں پڑھتے، کئی دن الائڈ لے جاؤ، سول لے جاؤ، عزیز فاطمہ لے جاؤ، پر جو کسی ڈاکٹر نو بھاویں دنداں والا ہی لبے انہوں کو کٹ لا کے تے ٹیکا لا دے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پر یقین نہیں رہا۔ تلاوتیں بڑی ہیں، حسن قرات بڑی ہے، حفاظ بہت ہیں، قرہ حضرات زیادہ ہو گئے ہیں، اور حسن قرات کے مقابلے عالمی اور انٹرنیشنل ہو گئے ہیں۔ بیرون ملک سے قرائے کرام آ کے رات رات پڑھتے ہیں، ہم جھومتے گھومتے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جس کو پڑھ کے روحانی علاج بھی ہوتے ہیں اور جسمانی علاج بھی ہوتے ہیں۔ والد صاحب کو کسی نے بتایا کہ کینسر ہے، چیک کروایا تو کہتے ہیں کینسر ہے، کہنے لگے جی اپریٹ کر دو، کہتے جی عمر بھی زیادہ ہے تے ہون اسی یہ کیس نہیں لانا۔ جو لوگ ان مراحل سے گزرتے ہیں وہ سارے جانتے ہیں اور بھگتتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ میں نے والد صاحب سے جب بیٹھ کے بات کری تو کہنے لگے پتر یہ ایویں گلاں کر دینا کہ علاج نہیں تے نے مر جانا، پت جنہ میرے رب نے میرا رزق لکھیا میں وہ کھا کے مرنا ہے، تو مینوں رب نے قرآن دیتا ہے تو ایتھے ہی ہاتھ رکھ لینا تو قرآن مجید پڑھی جانا۔ میرے رب نے احمد پور شرقیہ جیسے چھوٹے سے شہر میں وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا،
ایک ڈاکٹر نے کہا جی میں رسک لین لگا پر شرط ہے کہ اپنے کتے بچے بچے نو نہیں کسے نو بھی نہیں جے سدنا جدو آپریشن ہو جاوے تانوں ہوش آ گیا تو سد لاں گے نہیں تو اللہ دی سائن مارو سائن کر دیے کہیں اچھا پھر ایویں کر مینوں نہ سورہ ملک پڑھ لیں ڈاکٹر بھی تھوڑا ایسا پڑھی یہ باتیں بعد میں ڈاکٹر صاحب نے بتائی میں فیصلہ آباد میں تھا پھر فون آیا یہاں سے نکلے پہنچے والد صاحب وہاں داخل ہیں اور پتہ چلا جی کہ جس کا جواب لاہور والوں نے دے دیا تھا وہ انہوں نے آپریٹ کر دیا اور حالت اس قدر خطرناک تھی کہ پیشاب پخانہ مکس سے اللہ معاف کرے کچھ سسٹم کی سمجھ نہیں آ رہی لیکن یقین اتنا ہے وہ تو ٹینشن نہ لے ڈاکٹر نے تو جو کرنا سی وہ کیتا میں 2-4 دن قرآن پڑھنا ہے اللہ نے مینوں شفا دے دینی میں پڑھنا ہے اللہ نے شفا دے دینی الحمدللہ میں نے اس کے بعد والد صاحب کو یہ 22 میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں جنوری یہ 23 کی جنوری ابھی جو ہے اسی میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اور یہ واقعہ ہے لگ بھگ سن 2010 کا جب ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اتنا سال نہیں کٹنا سال تو بڑی گل ہے بہت کچھ بولا تھا اٹیک آیا تینوں وال بند ہے لے کے گئے سٹڈ ڈال دیں کہنے لگے جی انجیوگرافی معذرت بابا جی دی عمر بہت خدمت کر لو جنی کرنی ہے میں ڈرتا ہوا ابا جی کو نہ بتاؤں چھوٹے بھائیوں کو روکا کہ ابو جی کو نہیں بتانا اندر ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں کہنے لگے یار میرے بچے کھڑے تھے یہی کہیں سی نا دسی شاباش پہلے مینوں دس مینوں کی ہے مشین پھر لا مینوں اتنے بخا تو دس کی ہے ڈاکٹر نے پولا پولا کر دیا نا میسج کرتا کہ بزرگ اندر آ کہن ڈے وہ میں کہ یار ویکھی کہتے جی انہوں ول پاور بہت ہے مینوں نہیں لگتا کہ انہوں نے لگتا ساڈیاں مشیناں تے ہی کہندیاں نے کہ بندہ ختم ہے 5-10 دن جڑی خدمت کرنی جے کر لو انتہائی میں جو بات مثال بلا وجہ نہیں دے رہا گھر کی دے رہا ہوں کرونا آیا ہم نے کہا جو مرضی ہو آپ نے اعتکاف نہیں بیٹھنا کہتے پت کرونے چ سارے ہی مر جانے میں کہا جی پتہ نہیں لگتا تو ادا ہی کہتے میں اعتکاف بہنا ہی بہنا گھروں لڑ کے جا کے بہ گئے کہتے جی زندگی موت اللہ دے ہاتھ ہے میرا رب تے یقین ہے تسی کی کرتے آپ یقین کریں ان کو عامل کے روپ میں تو دیکھا تھا علاج کرتے ہوئے تو دیکھا تھا لوگوں کے حوصلے بندھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا لیکن اپنا رب کے اوپر اس طرح کا توکل اور یقین جب بھی کالج سے آیا ہوں یہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے سین میں 4 پائی اور کچھ پڑھ رہے ہیں نال ہی کہنا پت میں ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھیا میں نے سویرے کنی تکلیف سی میں ٹھیک ہو گیا نالے ہسی جانا نالے کہنا میں ٹھیک ہو گیا اور یہ واقعہ سن 2012 کا ہے جب ڈاکٹروں نے کہا کہ معاملہ ختم ہے اور رب نے اس کے بعد 11 سال موت جب تک رب نہیں لکھتا نہیں آتی لیکن کہیں یقین تو ہونا عمل میں ہو شامل ہو پڑھنے میں ہو ساڈے کولوں تو قرآن بالکل ہی چھوٹ گیا پھر اسی رونے ہیں جی معاشرہ بگڑ گیا منڈے بگڑ گئے کڑیاں بگڑ گئی بھئی جہاں لیول پہ خالق نے رکھنا ہے مخلوق تو نہیں رکھ سکتی اچھا یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہے پڑھتے رہے سنتے رہے کرتے رہے اب آئیے کتاب اللہ کی طرف کہ پہلا کام جیڑا آج ساڑھے چ بگاڑ ہے نا کہ قرآن تو یقین چکیا گیا ہے اور لوکاں چک دیتا ہے کہ تسی یہ یقین بننا ہے یقین اٹھانے کا پہلا ایک سوال اسکولوں میں کالجوں میں جہاں مہنگے مہنگے آپ نے اپنے بچے ڈالے ہوئے ہیں آج ایک سوال بڑا ملحد ڈال رہا ہے اور بچوں کے ذہن میں ڈال رہا ہے اوے تمہارے مولوی کیا کہتے ہیں یہ ایک بیٹے نے باپ سے سوال کیا کہ بابا جی تسی جڑے مولویاں دے کہندے ہو کہندے نے رمضان چ قرآن اترے ہے تے ساڈے تے استاد نے کیا رمضان چ نہیں اترے آپ لوگوں کو پڑھتے عمر ہوگی قرآن مجید میں لکھا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان
इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ये जो है ये रमजान जी उतरे हैं नाले कहते हो 23 साल उतरिया, तो 23 साल रमजान तो नहीं सी, रमजान तो सिर्फ 1 महीना होंगे, 1 महीने तो कुरान नहीं उतरे, नाज़िल भी नहीं होया रमजान च, मुकम्मल भी नहीं होया रमजान च। अल यौम अकमलतु लकुम तो जड़ी आखिरी जाकर के सूरत उतरी है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह, ये आखिरी सूरत है, ये हज के बाद उतरी है, रमजान नहीं सी है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ सबक है ना कौम ਨੂੰ पढ़ाओ, यकीन करो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹਿ ਜਾਣ। मुआशरा बिगड़ जाए गुजारा है, बच्चे इगवा हो जाएं, जवान इगवा हो जाए तो मसला तब है। शुकूको शुबहात निकालो, टाइम दो थोड़ा बच्चों को। अल्लाह ने कुरान मजीद एक दफा नहीं उतारा, पहला नुज़ूल है लोहे महफूज से पहले आसमान पे बैतुल इज्जत, ये ना याद करके जाने, जिंदगी रही मुलाकात हुई, अगली दफा तो मैं सुन, ठीक है। बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज, लोहे महफूज में क्यों था? अल्लाह ने सांभ के रखे आसी, हर कौम और हर नबी से रब ने गुफ्तगू की है, जो उतरा है वो इल्हामी किताब है, सहीफा है, और जो अपने आखिरी पैगंबर के लिए बचा के रखी थी, फजल कहते हैं बचे हुए को। कुरान की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह ने इसे उम्मत मुहम्मदिया के लिए बचा के रखा था। ये सबसे पहला खिताब नबी को होता है, और पैगंबर के बाद बित्तबा आपकी सारी उम्मत को खिताब होता है। आसमान ने अव्वल पे बैतुल इज्जत में अल्लाह ने रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की लैलतुल कदर में एक रात के अंदर इसे उतारा है। फरिश्तों के पैरे हैं, जिब्रील अमीन की लीड है, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये फजर तलक अल्लाह ने किसी जगह मामूली सा एक पर मारने की भी गुंजाइश नहीं रखी। क्यों? कई दफा समान खड़ी है ना करूं मैं, कुछ 17-18 मकान बदले फैसलाबाद, हर दफा कहते यार आशा है मैं क्या जी ऊंट रेड़े से भेजा सी, रस्ते च किते ला ली होनी है, इत्थे ट्रक्कां तो लोग बोरियां खादां दियां ला लेंदे ने, इत्थे गन्नियां दियां ट्रालियां माशाअल्लाह पिछों खाली हो जांदियां। ते अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारना सी, कोई जिन, कोई शयातीन, कोई मुखालिफीन, वो चैलेंज देने वाली पार्टी, रस्ते जो कि तुम कोई वरक शरक, कोई अगे जिल्द, कोई एक अद्धा सपारा, कोई सूरत अगे पीछे हो जाए, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, अल्लाह ने पूरी रात में किसी को पर भी नहीं मारने, हत्ता कि पूरा कुरान मजीद बैतुल इज्जत में उतर। जो बैतुल इज्जत उतरे ना, उत्थे अल्लाह ने कहा है जिबरील जी लैके जाना जे मेरे महबूब के कलबे अथर ते उतारना जे, ते ओना ओना जिन्ना जिन्ना मैं कवां, ते जिन्ना जिन्ना जमीन तो जरूरत पवे ते डिमांड होवे हसबे जरूरत लैके जाना जे। खबर नहीं थी, खबर मांगी गई, अल्लाह ने उतना हिस्सा उतार दिया। सूरह फलक और सूरह अन्नास 2 दफा उतरी है, पहले बतौर कुरान, फिर बतौर इलाज। सवाल पैदा हुआ है, जवाब उतार दिया। और ये वो कुरान है जो 23 बरस में लगभग 22 साल कुछ माह में उतरा है, वक्तन फवक्तन। लिहाजा अगर आपको कोई धोखा दे कि कुरान मजीद रमजान में नहीं उतरा, माअज़ अल्लाह कुरान का बयान दुरुस्त नहीं है, तो जनाब को कहिए कि जनाब का इल्म दुरुस्त नहीं, दिमाग दुरुस्त नहीं, सिर्फ एतराज सीखा है, जवाब भी सीख लीजिए। और दूसरा बड़ा एतराज कि कुरान मजीद जो असल था ना, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों ने, असहाब ने बदल दिया। ऐदे ते काम भखिया है, तेज तरीन है, तो माशाअल्लाह साड़ी जिहड़ी यंग पार्टी हो समझती है कि साड़ी ना जान छुट गई है, असं बहुत सीख लिया।
کوئی بھی مسئلہ ہو پیچھے نبی کے یاروں کی چال ہے، یہ بنی امیہ کی چال ہے۔ آج جتنی کتابیں لے کے کوئی اپنے سامنے رکھ کے عالم بنتا ہے نا، یقین کیجئے یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ سیٹ پہ نہ ہوتا، یہ علم کا دعویٰ نہ ہوتا۔ قرآن مجید نبی کے یاروں نے بدل دیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میں اس وقت تک اگے نہیں ودنا جب تک تواڈے چہریاں تو تھوڑا تھوڑا زنگ نہ اتریا تے گل پلے نہ پئی۔ پہلا اعتراض سمجھ آ گیا کہ قرآن سچا نہیں، دوسرا جڑا انہوں کٹھے کرن والے سی وہ امانت دار نہیں، انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ ہم نے پوچھا دلیل تو کہنے لگے کہ پہلی آیت کون سی تھی، پہلی وحی کون سی تھی، پہلی سورت کون سی تھی؟ ہم نے کہا کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، سورت الگ۔ کہنے لگے جے اس ترتیب تے قرآن ہوندا جڑا پیغمبر تے اتریا ہے تے پھر سورہ فاتحہ دی جگہ تے سورہ الگ ہونی چاہیے سی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت ہونی چاہیے سی۔ سوال تے بنتا نا، سوال تے ہی بنتا کہ جیڑا کاکا پہلے جمے انہوں ہی بندہ وڈا کے پیا پہلا تے پہل انہوں بھی دے، ٹھیک ہو گیا۔ تسی اپنے زمانے چ ویکھیا نہیں کئی دفعہ ماشاءاللہ وڈے چار والے بیٹھے ہوندے نے تے پنجویں دا بیاہ کر دیندے لوگ۔ ادو کہندے جی یہ مینوں پتا سی میری اولاد ہے، میں زیادہ سمجھنا حالات کداں دے سی، میں انہوں کیوں بھی آیا مینوں پتا ہے۔ جو لوگ اسائنمنٹ لکھتے ہیں، تھیسس لکھتے ہیں، ان کو پتا ہے سب سے پہلے چیپٹر نمبر 1 لکھا، 2 لکھا، 3 لکھا، چوتھا چیپٹر لکھا، پھر جا کر کے اس کے مقدمہ اصول تمہید وہ لکھی، آخر میں جا کے فہرست بنائی۔ فہرست بڑی آخر چے دتی کتاب دے شروع چے کیوں؟ لکھن والے نو اینی اجازت دیتی جے تو رب نو مالک نو تو اجازت دو نا کوئی تھوڑی جی۔ تیرے رب نے جو قرآن لوح محفوظ میں رکھا ہے نا، قرآن مجید بھی ہے تک پڑھایا ہوتا ہے، تکلیف دی معذرت یہ جیسے جس شکل میں ہے نا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ایسے کا ایسا ہی رکھا ہوا ہے، اسی ترتیب سے ایسے ہی پورے کا پورا بیت العزہ میں اترا ہے۔ الف لام میم پاسورڈ لگا ہوا ہے، ہولوگرام چمک رہا ہے، ڈبہ پیک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب تواڈے کول آ گئی ہے تو یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہے وہ کتاب، ذالک الکتاب جیڑی لوح محفوظ بل ہوا، اتھے بھی ضمیر منفصل ہے تو بھائی قریب دی نہیں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ جو لوح محفوظ میں ہے ہم نے اسے بیت العزہ میں اتارا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، باعث ہدایت ہے لیکن فائدہ اس کو دے گی جس میں تقوی ہوگا، ریس اینڈ بریک تقوی۔ ماٹھا پرانا ماڈل موٹر سائیکل دا ہوئے، ریس بھی ٹھیک ہوئے، بریک بھی ٹھیک ہوئے تو بندہ ایتھوں شہر تک لے جاتا ہے، تے نویں ماڈل دی ریس والی تار نکلی ہوئے تو بریک والی بھی نکلی ہوئے، کی خیال ہے؟ دھکے لاؤندے پھرو گے اور کچھ نہیں ہونا۔ یہ جڑے دھکا سٹارٹ لوگ نے نا بیچارے، ادھروں خبر ملی تو بول پے، ادھروں ملی تو بول پے، وہ جی قرآن تبدیل ہو گیا، نبی کے یاروں نے بدل دیا ہے، حضرت علی والا نہیں لیا، جناب زید بن ثابت والا لے لیا ہے، سارے صحابہ کرام کا ایک اجماع اور اجماعی فیصلہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جیسے بھی قرآن اترتا تھا، جب جبریل رمضان میں آتے تھے تو دور میں اسی ترتیب سے محبوب نمازوں میں سناتے، فرضوں میں سناتے، قیام میں سناتے، خطبوں میں سناتے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ کاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں سنائی، تو صحابہ کرام لکھتے، آپ لکھواتے، ترتیب دلواتے، اور پہلی ترتیب جو ہے وہ توقیفی ہے،
جو लौह महफूज से बैतुल इज्जा की है। ये वाली तरतीब ये भी अज तुसी ना याद करके दे जाना है। अल्लाह तौफीक देवे। की नाम लिया है तरतीबे यार उलमा नहीं अवाम को बोलन दो। हाँ तरतीबे बाद च तौफीकी ना कर ले। तौकीफ वक़फ़ आगे समझ। तौकीफी जो अल्लाह ने खास करके डन कर दी थी कि ये है तरतीब इसकी। लौह महफूज में बैतुल इज्जा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर में जिब्रील के यहाँ मेरे नबी के यारों के यहाँ और फिर इसकी तदवीन करके इसके नुस्खे जमा करके पूरी उम्मत मुसलमा में पहुंचा करके आज दुनिया के चप्पे चप्पे में नहीं, म्यूनिख यूनिवर्सिटी के 2000 नहीं 4000 नहीं 42,000 दुनिया के प्रेस से ये नुस्खे उठाए गए कि कहीं तो देखे इसकी कोई तरतीब बदली हुई हो। 5 साल उनके स्कॉलर तनकीदी नजर से देखते रहे, एक एक सूरत को देखा और पढ़ा, आखिर में नोट लिखा। हाँ हाँ दुनिया के जिस मर्जी मुल्क जिस मर्जी प्रेस से, ये ताज कंपनी का है तो एक नुस्खा लिया, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन का है तो एक कुरान उठाया, दारुस्सलाम का है तो एक लिया, किसी और कंपनी का है जो जो उस वक्त थी उनके कुरान मजीद लेके तकाबुल किया। आखिर लिखना पड़ा कि सब में 30 पारे हैं तो 30 पारे हैं, सब में सूरतें 114 है तो 114 है, सब में आयात अल्फाज हुरूफ तो दरकिनार हत्ता के ज़बरों ज़ेरों शद्दू मद्दू का भी कोई फर्क नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। म्यूनिख के ईसाई ने, म्यूनिख के यहूदी ने, जर्मन के नन मुस्लिम्स ने, उन्होंने तो यकीन कर लिया कि ये रब की किताब है, लेकिन कलमा पढ़ने वालों ने, मेरे पैगंबर के यारों को दागदार करने वालों ने, शरीयत को खत्म करने वालों ने, मसाइल में उलझाने वालों ने, उन्होंने लोगों के दिल में यह बात डाली कि नहीं ये कुरान बदल गया। तो भाइयों ये भी यकीन कर लें कि ये कुरान 100% उसी तरतीब के साथ है जो लौह महफूज में थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब 23 साल में उतरा है तो जैसे जैसे जहां मसलन एक औरत लड़ी है 28वां पारा आ गया। कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, ज़िहार का मसला था, आपने इंतजार किया, औरत आके रो रही है, हुजूर मेरे शौहर ने मुझे अपनी मां कह दिया, आप मसला बताएं। आप कहते हैं वही आएगी तो बताऊंगा। 2 मसले हल हो गए कि पैगंबर वही का इल्म जानते हैं, इल्म गैब नहीं। गैब जानते होते तो बीवी वो किसी की आके क्यों लड़ते, आप फौरी मसला बता देते। नहीं था, आसमान से जवाब आया। दूसरा मसला यह हल हुआ कि मर्जी से नहीं बोलते, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। बुनियाद में अगर मैं नुक्ता समझाने में कामयाब हो गया हूं कि कुरान मजीद ये वही है जो लौह महफूज में था, ये वही है जो बैतुल इज्जा में था, ये वही है जो रमजान में उतरा था, ये वही है बरहक जिसको लैलतुल कदर में उतारा गया, ये वही है जिसे 23 बरस लोगों की जरूरतों के तहत शैयन शैयन नजमन नजमन जितनी जरूरत थी उतारा गया, ये वही है जिसे पैगंबर ने लिखवाया और लिखा गया, ये वही है जिसे आपने पढ़ाया और पढ़ा गया, ये वही है जो आपने सुनाया और सुना गया, ये वही है जिसे आपने शिफा कहा और उन लोगों ने इसे शिफा माना। कुरान नहीं बदला, आप बदले। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अगर ये यकीन हो गया है मसले कौम के क्या है, बिगड़ा क्या है, इस्लाह किस चीज की करनी। पहला मसला ये बिगड़ा है कि पूरी दुनिया इस वक्त नाशुक्री हो गई है। पूरी दुनिया हुक्मरान नाशुक्रे हैं कि नहीं। उनकी जो सहेली जमाते हैं, सहेलियां कट्ठियां इक्के स्कूल इक्के कॉलेज पढ़ियां, इक्के जगह खादा पीता, यारी दोस्ती,
हक तो ये बनता था कि एक दूसरे की तारीफ करते, मगर हो क्या रहा है कि सारे न शुक्र है। पीपी वाले कहते हैं पीटीआई नहीं चंगी, पीटीआई वाले कहते हैं नून लीग नहीं चंगी, नून लीग वाले सारे ही एक दूसरे पे ताने तनोड़े शिकवे शिकायत है। होम्योपैथी को शिकवा है एलोपैथी अच्छी नहीं, एलोपैथी को शिकवा है होम्योपैथी अच्छी नहीं, दोनों को शिकवा है देसी पैथी अच्छी नहीं, देसी पैथी हकीम तबीब कहते हैं सारे ही नहीं चंगे, सारे रल के कहते हैं दम पैथी चंगी, रूहानी पैथी। अज फेसबुक से ही कुछ चलन दिया, ठीक हो गया जी। शिकवे ही शिकवे, शुक्र कौन करन दिया? जेड़ी सस नूं मिलिया उन्हें एक ही गल किया, पुत नौ नहीं चंगी। हुण कारी साहब जोड़न दिया सी ना घरां नूं, इन्नियां कंधां पै गईयां। ये रब दा उसूल है, रब ने कंधां पाउणियां ने, कंधां ना पैणगियां वखरे किद्दां हो गए, सिलसिले किद्दां टुरन? कि साडे अब्बा जी नहीं वखरे हो गए ना? रब ने भी खिलारिया, इन्हें खिलरना है। एक दरखत ते लगे फल नहीं रहिंदे, फुल नहीं रहिंदे, वो पत्ते नहीं रहिंदे। कित्थे सेब पैदा होया तो कित्थे आण के माशाअल्लाह फाटक ते पिया, कित्थे सिंध च केला लगा ते आ आया अज, ते कित्थे जमना है ते ने कित्थे जाना है तुहानूं पता ही नहीं। ये तो चुगड़ी पैंदी है फिर के जिहड़ी मौला चोक खलारी है। रब ने वंडा पा दित्तियां ते छट्टे दे दिते, इहदे ते जे राजी हो जाओगे तो बड़े पुरसकून होगे, बड़े पुरसकून। जे एवें ही दिल च गम पाई जाओगे, मेरा एक एक पुत सी बाहर टुर गया, ये भाई एक सी इन्हें बाहर जाना ही जाना सी, जे ना हुंदा तो पता कर जिन्हां दा नहीं हैगा। वो जी मेरे मापे बचपन च टुर गए ने, जवानी च टुर गए ने, मेरे बच्चे नहीं उन्होंने खड़ाए। कोई सोने वो भी पता कर जिन्होंने अपने ही नहीं खड़ाए, उन्हें कम अज कम तेनू तो खड़ाया। शिकवे अल्लाह से, शिकवे बंधु से, जेड़े भी सौरे नूं पुछया वो भी तंग, ते जेड़ी नौं नूं पुछया वो भी तंग, ते जेड़े पुत्र नूं पुछया उन्होंने शिकवे अब्बे नाल, ते अब्बे नूं पुछया ते शिकवे औलाद नाल। हर बंदा शिकवे च, हमसाए नाल शिकवा है कि नहीं जे? तुसी बचे हो शायद गड्डी वाले इधर बार्डर से रहिंदे हो, अल्लाह करे कोई बचत होवे, तुहाडे अल गैस ठीक है, तुसी खुश हो, अल्लाह तुहानूं सदा रखे। हाँ जी, जिन्हां दी नहीं उन्होंने शिकवा, मुल्क नाल शिकवा। हल क्या है? हर बंदे नूं शिकवा, पूरे जग दियां बुढ़ियां सोहणियां मिठा बोलदियां, मोती रोलदियां, पैर धोंदियां, जुराबां हत्थी लाउंदियां ते पाउंदियां, जांदियां बीड़े मेरी वाली दा लीड़ा ही सिर ते बज्जा नहीं। जे उधर पूछ लो भाजी इथों काम बिगड़िया जे, जो फैक्ट्री की डाई खराब हो जाए ना, वो अंदर बनने वाला हर बिस्कुट टेढ़ा होना है, तो जो सच्चा टेढ़ा हो जाए तो इट टेढ़ी आनी है। जब माँ बाप टेढ़े हो जाते हैं तो औलादें बिगड़ती हैं। तुसी तो 24 घंटे बाद किते सौण जाना, घर अगू आवाज आनी होटल तक आए सुते ते उठ के टुर गए, तुहानूं कोई घर की खबर है? अज जम के जड़ियाँ इला लल्ला मैनू दिखियां जे, ये लोध सामो ना, तुहानूं पता लग जाए एक दिन रहना पैवे। मैंने स्टाफ को देखा जिथे बह जाओ टीचरों को, इस दफा बच्चे बहुत भैड़े हैं। मदरसियां च जाके पूछे उस्तादां नूं, यार जिद्दां दे मुंडे साडे दौर च हुंदे सी हुण नहीं है। बच्चों को पूछ लो, वो कहते जिद्दां दे उस्ताद पहले सी हुण की उस्ताद ने। आ फेसबुक ही है, सारा दिन नैट ते बैठे रहिंदे, मोबाइलों नाल लगे रहिंदे। हाँ जी, इन्हों ने कभी तस्वीर फड़ के वेखी हो तो इन्होंने पता हो, कभी कुरान खोले, वो भावें बेचारा कुरान ही खोल के बैठा होए, वो फिर भी शक है शिकवा नहीं। टीचर फटीचर है, स्टाफ बुरा है, स्टाफ कहता स्टाफ पैड़ा है, जाइए किधर? कुरान कहता है कि किते नहीं जाओ। कंपनी ने कोई ऐसा ताला नहीं बनाया जिदी चाबी ना बनाई होवे, ते अल्लाह ने कोई ऐसी मुश्किल नहीं बनाई जिदी हल ना बनाया होवे, ते इलाज ना दिता होवे, ते उन्होंने चाबी सूरतुल फातिहा कायनात के हर दुख की चाबी है। उलमा बैठे ने पूछा जे फातिहा किनू कहंदे ने खोलना भी की नू चाबी नू, इनू आप लैके जो टुर पईए तो कोई औखा कोई नहीं, वैसे है बड़ा सौखा। मैं तो ये बड़ा कुछ कढ़िया है,
ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ ਖਾਓ ਪੀਓ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਮੌਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਆ, ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। फौरी ज़हन में ले आओ काना इदा हज़बहु अम्र फ़ज़िया इला सलाह। एक दफ़ा एप्लीकेशन दे जाओ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਜੀ ਐਪਾਂ ਭਾਜੀ? प्ले स्टोर 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਪ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। प्ले स्टोर तेरे मसले हल कर सकता है, यकीन है। रब के ऊपर कोई यकीन नहीं। महबूब को जितना मर्जी बड़ा मसला बना, अल्लाह के दर पे आए और आकर के कह दिया। अल्लाह मुश्किल बाबा तगड़ी लगती सी, लेकिन उन्होंने मैं दस आया अल्लाह अकबर, मेरे रब तू बड़ा कोई नहीं। सलाम फेरते सी मुश्किल हल हो जाती सी। भाजी वेखो ना कि तीर भी होण, नेज़े भी होण, तलवारां भी होण, घोड़े भी होण, उठ भी होण, माशाअल्लाह हज़ार का सामने लश्कर भी खलोता होवे ते अपने 313 भी छोटे छोटे काके पा के मसा पूरे होंदे होण ते तलवारां भी पूरियां नहीं, नेज़े भी नहीं, सारा कुछ भी नहीं ते पिछे उधर बीबियां भी नचण दियां होण ते नाले डफलियां वजाउण दियां होण ते नाले कहण जीत के आओगे ते सीने नाल लावांगियां, हार के आए ते पिछों जुत्तियां मारांगियां ते कलीन विछा के बैठियां होण। उधरों वड्डा यार भी आया होवे, अबू जहल जी ओए अज तेरियां जीतां नहीं, अज वेखी तेरी बल्ले बल्ले हो जानी, मैं अज तेरे नाल आ, चल उतबिया, चल शैबिया, कम चक के रखो। उन्हां दियां बीबियां नूं क्या है, इन्हां नूं आ कहो, जीत के आओगे ते नुआनिक। बच्चे ना बैठे होंदे तो मैं तर्जमा बड़ा खुल के कर आ करांगे ते ओ करांगे। खैर इधर हुजूर ने ना सूरत हाल देख के तो सिर सजदे च रख दिता, 313 रब अगे रख के, अल्लाह तू ही बड़ा है, बाकी तू हाल नहीं दिसन दिया। 3 जाने रल के एक नूं फड़ लैण ते छडाउणा औखा हो जाना ते 900 इदां ते 1000 जिहड़ा बाकी 100 उत्ते वे तिन्हां ने फड़िया होवे, कुट्टण ते होवे तो बंदे दा बचदा की। अल्लाह दे महबूब ने सिर सजदे च रख के एक ही जुमला आख्या, अल्लाह जिंदगी मौत तो तेरे हथ च। इत्थे बनदी सी ना हुजूर कहंदे अल्लाह मैं लै आई सारे नूं शहादत दी मौत दे। बोलो अल्लाह सारे नूं शहादत दी मौत दे, जेड़ियां पिछे रह गईयां ने। कोई शहीद दी मां तो कोई शहीद दी भैन तो कोई शहीद दी बीवी, क्या नहीं 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 नहीं, अल्लाह मरवाउणा ही तो तेरी मर्जी, बचाउणा ही तो तेरी मर्जी। जे अज ना बचे तो फिर रूहे जमीन ते तेरा नाम लैण वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने उतारे फरिश्ते ते जिहड़ा वड्डे चौधरी नूं नाल थापियां देण दिया भी चल चल शाबाश काम चुक के रख रेस होर दे उठां तो पहुंच अगे ते अज तमाशा वेखीए ते फिर मुड़ के रल के पीवांगे, नाले जेड़ियां ने बकरियां मारांगे, नाले हल्ला गुल्ला करांगे, सारा कुछ होएगा। उन्हें जदों वेख्या ना भी अगे तो दूसरे बेली आए ने ते नसिया पिछे नूं ते नाल ही पद निकल ते मैं अपने कोलों लफज नहीं बोलण दिया। पिछू आवाजा मारन बेली कितने चले हैं, कहता जी शब मैनू दिसन डी तुहानू नहीं दिसन डी। यार शैतान होके उन्होंने दिस पिया, इंसान होके रहमान दा बंदा होके मेरे मुर्शिद ने सर सजदे में रख के तवक्कुल अल्लाह करके यकीन और भरोसा करके 150 मील का फासला तय करके अपनी जमा पूंजी लड़ा डाली, रब से जो है वो इल्तिजा कर डाली, रब ने पूरी करके बताई। इसलिए शायर ने पहला लफ्ज किया फिजाए बदर पैदा कर, पहले दवा कर तो दुआ कर तो फिर यकीन पैदा कर। उतर सकते हैं फरिश्ते तेरी नुसरत को, किदों जिदों फिजाए बदर भाई बदर च यकीन से। जिस दिन यकीन खत्म होता है और इताअत खत्म होती है, उहद में भी यकीन था मगर साथ में एक और चीज की कमी आ गई।
यकीन पक्का था हम अल्लाह वाले हैं, हम 313 होके नहीं हारे। अज तो 700 हाँ, अज की होएगा, अज तो नहीं हार गया। अच्छा जी, नाले बंदे ने पहला मैच जीतिया होगा, अगले जो पासा उम्मीद नाल भारा होंदा, ठीक है यार असीं वेख लांगे। नाले एक दफ़ा कौड़ी का मैच जीत के आया होवे पता होंदा, एक दफ़ा बांह पड़ी होवे अगले की बांह का पता होंदा। वेखिया असीं वड्डे वड्डे मार छड्डे, हुण उन्हां दे भी अगों पिछे ही रह गए ना, रहंद खूंद। मेरे मुस्तफ़ा की पैरवी छोड़ी, आपने कहा था जबले रुमात नहीं छोड़ना जब तलक मैं ना कहूँ। जीत गए, लोग हार गए, उनके मरे, सारा कुछ हुआ, वो भागे। इन्होंने कहा इत्थे आ गई फिका, नाराज ना होया जे। गुस्सा अपनी जगह, मुहब्बत अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, सच अपनी जगह, तशखीस अपनी जगह। कुछ ने कहा कि हुजूर ने रोकिया सी आपां नहीं उतरना, भावें दुश्मन भज गया है तो मैदान च समान छड्ड के नसिया है, तो लोकी जिहड़े थल्ले वाले ने माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, सानू इत्थे ही रहना चाहिए। कुछ ने की किया, नहीं चलिए, जीते या पहुंचिए, नाल साथ दइए। उतरे हैं, रब ने पासा पलट के रख दिया। क्यों? मैं 313 नूं जितवा सकना जब आपने साहिबे कुरान पे यकीन करा, रहमान पे यकीन करा। या रहमान पे तो यकीन है, साहिबे कुरान पे यकीन कौन करेगा? पासा पलट के 70 लाशें में पड़े। ये हालत थी कि पूरे मदीने में 70 चादरें पूरी नहीं हुई थी। किसी नूं 2 मैयतां एक कफन च, किते 3 मैयतां, हत्ता कि अरब के शहजादे मुसअब इब्न उमैर लई मसाइल पैदा होए कि जिहड़ा परना बन के आए सी ਉਹੀ परना देण नूं सी। परना इन्ना कि गोडियां तो इत्थे तक साफा, जिहड़ा लक बन के नहाउंदे हुंदे सी। सिर ते देण ते पैरां ते नहीं पूरा, जे पैरां ते देण सिर ते नहीं पूरा। मसले हैं कि नहीं है? इसके बाद उन लोगों ने अपनी इस्लाह कर ली, फिर रब ने थ्रू आउट जीत दी है। अल्लाह पर भी यकीन, पैगंबर पर भी यकीन, कुरान पर भी यकीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इसके बाद लाइए कोई मसला, हुण इत्थे आ जाओ। सारियां नूं शिकवे ने, शिकवे का इलाज भी तो कोई होएगा ना। सारियां नूं फोड़े निकले ने, तो फोड़े भी जुबान ते ने। वो भाई कोई इलाज तो कढ़ांगे कि नहीं कढ़ांगे? की इलाज है? हड्डी टुट जाए तो पलस्तर, या होर नहीं तो पहलवान को फुट्टा छुट्टा रखा के बना लेंगे। यार शिकवा तब होता है जब यकीन टूटता है, जब एतकाद टूटता है, जब एतमाद टूटता है, जब जो तड़प थी, तमन्ना थी, जिस चीज के लिए, जिस चीज को लिया था, बनाया था, जब हुई नहीं मिला तो फिर शिकवे तो आने हैं। ब्याह कीता सी कि घर जन्नत बन जाए, तो जे वो जहन्नम कदा बन गया? इसलिए किया था कि सुकून मिले। अगर पहला भी जाता रहा है, इसलिए लिया था कि एक दूसरे का तावन हो। जेड़ियां 2 गुलियां पहले पकदियां सी, वो आज वैसे ही जांदियां रहियां ने। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की तारीफ़ करो, रब का शुक्र करो। पूरे जहानों को पालता चलाता वही है। आपसे एक घर नहीं चलाया जा रहा, एक इदारा नहीं चलाया जा रहा, एक मुल्क नहीं चलाया जा रहा, एक हुकूमत नहीं चलाई जा रही। तो पहचानो रब को मालिक यौमिद्दीन जो है, जो सारे हिसाबो किताब रखता है। तो याद रखिए, आपने अगर अपनी मर्जी के लोग ना मिलें, अर्रहमान से सबक सीखना है। अर्रहमान, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमान, अर्रहमान का ताल्लुक पिछली आयत से है, अर्रहीम का ताल्लुक अगली आयत से है। की ये रहमान अल्लाह ओनू भी देंदा है जेड़ा ओदी मन्ने, ते जेड़ा नहीं मनदा अल्लाह ओनू भी देंदा है। ते अल्लाह ली सिफत पैदा करो, थोड़ी जुरत पैदा करो। 5 नौहां ने, 4 मनदियां ने, एक नहीं मनदी। ते जेड़ी नहीं मनदी ओनू भी ओना ही दवो, ओनी इसमाइल दवो, ओनी मोहब्बत दवो, ओवें ही बेटा आखो। नहीं मनदी ना सी। अल्लाह ते कहंदा या इबादी या इबादी या अय्युहन नास या अय्युहल इंसान। अल्लाह तो ना मानने वालों को, ना फरमानों को भी वही कहता है या अय्युहल इंसान या अय्युहन नास।
यही आख्या। ते जेड़ा साडे नाल प्यार करदा असीं ओहदे नाल सारी ज़मीन लवा जाने आ, ते जेड़ा हुंदा उदां दा ओहनूं आख कर दिंदे आ। ते फिर अर-रहमान तो की सीखिया? अर-रहमान अल्लाह की सिफत खलक है कि मैंने जिसको पैदा किया है वो माने या ना माने, मैंने उसको देना है। तो जिन्हों जम्मिया जे उन्होंने सुटना नहीं, आक नहीं। प्यार कीजिए, मत दीजिए, समझाइए, कहिए। तुहाडा की ख्याल है जे अल्लाह रोकना चाहे तो काफरां नूं रोक नहीं सकता? वलौ शा अल्लाह, अगर तेरा रब चाहे सारी दुनिया एक उम्मत कर दे। अल्लाह ने कहा है कि मैंने पैदा करके ढील दी हुई है, तू एक जरिया है जम्मन का, तो जम बैठा है, दो ब्याह कर बैठा है, कबूल है कह बैठा है, तो खुदा बन गया। नहीं मान रहे तो रिज़्क बढ़ा दो। अल्लाह ना फरमानों का रिज़्क बढ़ा देता है। आज इलाज साडा जेड़ा वोट ना दे असीं उहदियां नालियां नहीं बनन दिंदे। आ जी आ फ्लैटां ने आ कित्थे भला सूसा रोड दे शुरू जिन्होंने कोई नूर कहंदे, ये वोट दे बैठे दूजी पार्टी नूं ते हुकूमत आ गई होर पार्टी की। 2 साल इन्हां दा पोटी पेशाब बंद रखा यारां ने, बाहरों खड्डे कट दिते सी, किसी पासे नूं गटर शटर पानी शानी सीवरेज नहीं जानने दे लोग। मरो तुसीं भी समैल च, तुहाडीआं औलादां भी मरन। और दवो दूजियां नूं वोट। तूने रब को तौहीद दी है या नहीं दी? टाइम दिया है या नहीं दिया? वक्त दिया है या नहीं दिया? रब के बुलावे पे काम धरे हैं या नहीं धरे? रब नाराज भी हो, रोटी रोजी नहीं रोकता। आ जरा करके देखो, 4 दिन नुस्खा आजमा के देखो। जिन्ने रुसे ने उन्होंने अगले साल देख ते सद लिया ना आउण वक्री गल है, उन्होंने मर्जी कहना तो बनता। और शिकवे को शुक्र में बदल दो। जेड़ा पूछे ना अब्बा किदां दा, तो सारी दुनिया नालों मेरा प्यो चंगा है। बुढ़ी किदां दी है? भाजी अल्लाह का शुक्र है सारे नालों चंगी। बंदा किदां दा? बहुत अच्छा। औलाद कैसी है? बहुत प्यारी। भैणा भरा कैसे ने? जबरदस्त। महला किदां दा है? कमाल है। रिहाइश किदां दी? माशाअल्लाह सब तो चंगी। गड्डी किदां दी? है ही तो मोटे मोटे साढ़े शिकवे। दोधी किदां दा? तो अल्लाह का शुक्र जी बहुत अच्छा। करियाने वाला किदां दा? जी तुम मिर्चा लिया जी? मैं ना जी बिल्कुल 1 नंबर शायद। फार्मेसी वाला किदां दे जी? बहुत जबरदस्त। मसीत का मौलवी किदां दे जी? 100% कुरान दसदा। शिकवे मुकाओ, तुहाडे दुख मुकण। जिन्नी देर शिकवे रखोगे दुख नहीं जे मुकणे। कुछ लोगों को आदत होंगी है इदा ही फड़ के, है मेरा सिर दुखता। कई बच्चों का ना सवेरे सवेरे बहुत पेट दुखता, पुट्ठे होके पे होणगे, मर गए, अम्मी लड़ गए, लत्तां कट्ठियां तो सिर दिता सराहने च, बावां विच ते अम्मी मैं गया, अम्मी अब्बे नूं कह दे मैं अज नहीं जाना। ए बहानेबाजियां साडियां जब तक नहीं मुकणियां, अल्लाह ताला भी की करे। जो उन्हें देना सी वो तो दिता दे। शिकवे खत्म करें इंशाअल्लाह। पिछले साल में कुछ दसिया सी, कोई फर्क तो पिया होना, याद आया जी? थोड़ा जिड्डी मर्जी दुनिया तू भैड़ी भी बुढ़ी होवे ना अपनी, तो उन्होंने जाके कहो तेरे वर्गी मैनू दुनिया च कोई होर नहीं है। तो कौड़ा घुट तो साफी जी है पीनी बहुत औखी होंगी है, लेकिन कहते हैं कि पी लीए ना एक दफ़ा, या निम नुम घोट के पीनी औखी बहुत है। आप यकीन करें, हर बंदा तारीफ का मोहताज है, तेरा रब भी तारीफ चाहता है। अल्लाह ने तारीफ की आयत पहले रखी है। जिथे जाओ कहो भी मेरी बुढ़ी वर्गा और कोई नहीं, तो उन्होंने लोग आन के दसन तेरा बंदा कहता है तेरे वर्गी तो और कोई नहीं। अब तू है कि तेरे च जो तरीका करता है। तो इवें ही बुढ़ी बंदे के बारे घर घर च जाके दसना, ये बेचारा काम पर गया रेहड़ी लैके, वो सुधार पिछली रात का निकलिया, वो महल्ले च भैने पता लगा ही एवं कीबत हो जानी है। की दसा ये मेरे नालों खोती का बहुता क्या रहा, उन्होंने टाइम दिंदा ही तजद टाइम का निकलिया ही।
10 ਵਜੇ ਨੇ ਘਰ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦੂ, ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਦੂ, ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਕਰ ਦੂ, ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਾਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਸ਼ਿਕਵੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜੰਮੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਸਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਸ ਨਾ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਕ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਕਹੋ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। और पैगंबर ने खा के दसिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सका व सव्वगहु व जअल लहु मखरजा। अल्लाह तू मुहम्मद नु खुश्क टुकड़े पानी च भिगो के अता कीते ने, भुख मिट गई है, प्यास बुझ गई है। अल्लाह हाजमे लिए भी सैटअप रखे ही ते फिर जेड़ा पोगे ਉਹਦੇ ਲਈ भी अल्लाह तू सीवर सिस्टम भी रखिया एक राज दा। अल्लाह तेरा शुक्र ना करा ते और की करा? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ मूसा ਨੂੰ मन सलवा देण वाले आ, मेरी वारी आई महबूब मैं बहुतां ते मेरे ही घर हाल कोई नहीं, मेरे घर परौणे आए ने ते उन्हां नूं देण नूं कोई रोटी कोई नहीं, मैं लोकां नूं कहंदा फिरना कि परौणा कौन लैके जाएगा? अल्लाह अकबर। अज तूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान। अर्रहीम का माना है ये धमकी है, रहमान में उम्मीद है। तू जब तक लौटेगा नहीं मैं दरवाजे पे बैठा हूं, मैं तेरा इंतजार करूंगा, और अगर कोई बंदा लौट आए तो मुझे इतनी खुशी होती है कि उतनी खुशी उस बंदे को भी नहीं हुई जिसकी सहरा में से ऊंटनी सामान लेकर के चली गई और वो मौत के इंतजार में है, आंख लगी और अचानक ऊंटनी भी आ गई और उसका सामान भी आ गया, और खुशी में कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। ला तू मेरा बंदा तो मैं तेरा रब। उन्होंने जिन्नी खुशी च सारिया चीज़ां भुल गई ना, मैं तो भुलण वाला नहीं, लेकिन मैनू उस तों वध के खुशी होंदी है जदों को मेरा दौड़िया बंदा मेरे अल वापस आउंदा। अच्छा माँ प्यो पक्के बड़े होंगे जो धी पुत कोई नस जाए ना तो एवं जिद कर गए तो तू कहने जा मर जा मेरे परों जिथे मर्जी तेरे टोटे हो, लेकिन बिचों कह चंगा ला मैं कह तो बैठा भरम रखी इनू मोड़ लिया भी वो साली 10 साली भी मोड़ आवे ना तेन माँ प्यो सीने नाल ला लेंदे ने, वो तेरा रब है उन्हें तेनों सीने नाल लाउणा है। अर्रहमान अर्रहीम धमकी है, इसका माना निहायत मेहरबान। कब? क़यामत के दिन। सिफ़्ते अदल, जिसने पेपर सही दिए होंगे, तैयारी सही की होगी, पढ़ा सही होगा, इत्तिबा करी होगी, अल्लाह की मानी होगी, कुरान और हदीस को फॉलो किया होगा, अल्लाह के उसूलों को मद्देनजर रखा होगा, फिर यहां से उस दुनिया में जाएगा। अफा नजालुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। आज मैं रहीम हूं, आज सिफ़्ते अदल है, आज ना मानने वालों को, ना फरमानों को मानने वालों की तरह बराबर कर दूं? नहीं होगा। जहन्नम ना फरमानों के लिए है, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन। जन्नत किनके लिए है? इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, जिन्होंने हमेशा अपने रब की बंदगी करके दिखाई। अगला मसला है ये शुक्र वही कर सकता है जेड़ा बंदा होवे, जेड़ा बुढ़ी दे वस दी गल ना असीं उन्हां नूं कह सकते हैं कि बंदा पढ़ो। हुजूर मेरा आज तक गए तो आन के बड़े परेशान किया की होया जी, मैं जन्नत देखिया उत्थे जनानियां बहुत मिलन लगी। उन्होंने अगू ये नहीं किया हुजूर तुसी बंदे वाली गल बंदियां वाल दी करनी सी, तुसी आप जो बंदे ने। हुण साडे नाल दी कोई नबी है नहीं, जे हुंदी तो कोई साडे भी हक च गल करदी, वो भी आन के दसदी कि मैं जन्नत देखिया बंदे बहुत सी। उन्हां दे एडे दिमाग नहीं सी, ते एडियां तेजियां नहीं सी, अजकल दीयां गल्लां नहीं सी, ते ना सोशल मीडिया सी, ना अज दे कमेंट करन वाले सी। परेशान हो गई हुजूर सानू वजह ते दस दो, पता तो लगे ना कि गलती की है। अज किसी को कह दे तो उन्हें कहना गलत तेरियां 7 पीढ़ियां, तेरे मापे तेरे अगले पिछले गलत होंगे, तू गलत मैं गलत नहीं है, तू गलत सोचे, तू गलत जगह अप्रोच कर ली, ये तेनू चाहिए नहीं सी। ये जो सोच बैठा जो कह बैठा है भुगतनियां पैणियां ने। अच्छा जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात कही कमाल कही, कहा 3 जुर्म हैं और तीनों ही नाशुक्री के हैं। तकफुरन बिल्लाह,
رب کی نہ شکری ہو. دوجا کی کیا سی؟ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ جہدے نال جڑ جڑ بہندیاں جے. عشیر عشرت النساء بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے. معاشرت اسی سے ہے. جہدے نال رہندیاں جے، جہدی چھت لیندیاں جے، جہدے کولوں کپڑا لیڑا کھان پین، او دی نشکری. تیجی نشکری دی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتی، کسی اور نے نہیں، کسی مولوی دی بڑھائی ہوئی نہیں. ایک بندہ تواڈے نال پوری زندگی، پورا زمانہ، پورا سال، سارا دہر جنی لائف ٹائم بھی نیکیاں کرتا رہے نا، ایک ادھا وچوں سوٹ ماڑا آ جائے یا ایک ادھی دفعہ کوئی کمی بیشی رہ جائے یا ایک سردیاں چ باہر جا کے مچھی نہ کھوا سکے یا گھر نہ لیا سکے، بس رگڑیا گیا بیچارہ. حضور کہندے نے کہ اگوں کہہ دیندی ہے کہ میں تے پوری زندگی تیرے کولوں کدی کوئی بھلے دا کم ویکھیا ہی نہیں. اس وجہ تو نشکری اینو ختم کریے. ختم کدوں ہونی ہے؟ جدوں بندے بنا گے. بندہ کون بنتا ہے؟ ایاک نعبد، جب ایپلیکیشن دے و ایاک نستعین، اتنے ڈالر، اتنے ریال، اتنے یورو، اتنا پیسہ، اتنا مال، اتنا آٹا، اتنی گندم، اتنے چاول، اتنا یہ تیرا بندہ ماں تو دینا نہیں، تیرا بندہ تو دینا. تو یقین نال منگیا کرو اللہ کو یار، تو پورے بھار نال منگیا کرو. بندیاں نالوں نا اس کام کی بوٹی اگے وہ پہلے لفظ نہیں بھولتی کہتے. وہ کتے کہے نا بھی چلو پیکے چلیے تو لے لی کہ بیاہ تیرے نال ہویا انہاں نال ہویا. ادوں تو بڑی جلدی قبول ہے قبول ہے قبول ہے ماریا سی. وہ تو قبول کیتا ہی تے ہن دینا نہیں ہوں، کرنی نہیں ہوں، کڈ جتوں مرضی. بڈھی تیری ہاں تو منگا لوکاں تو. مولا بندہ تیرا ماں تو جاواں کسی اور دے در. اے سبق سکھایا ہی. مسئلے حل ہون گے. بچیاں دا رونا لوکاں اگے نہ رو، رب اگے رو. ایک بندے نے نا بڈھی تے پابندی لا دیتی کہ نہ تو پیکے جانا ہے تے نہ میرے سہرے جانا ہے تے نہ تو بھراواں دے جانا ہے تے نہ بھیڑاں بھابیاں دے جانا ہے تے نہ تو کتے رشتہ داراں دے، نہ کتے گوانڈڑاں دے، تو ایتھے ہی رہنا ہے. کہندی ہے میں تہاڈی شکایت لان لئی ہاں، تسی بہت کر چھڈی میرے نال. کہندا شکایت کتے لائے گا؟ میں تیرا موبائل ہی ظاہر موبائل والے نوں ویچ. یہ کمپنی دی مشہوری نہ سمجھا جے، زندگی دے دکھ سمجھا. پتہ نہیں بیچارے کنا اوکھا ہو کے کہندا جی میں تے تیرا موبائل ہی دے آیا. جاؤ بھاجی آرڈر دوبارہ آیا جی. تسی باقی ادھر ویکھن لگ پے یار میرے جنی جلدی گل مکے گی انی جلدی انشاءاللہ کرنا. کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرا موبائل جو ہے وہ بیچ دیا ہے، سم کٹ کے توڑ دیتی ہے. کہنے لگی نہیں نہیں تسی غلط سمجھے ہو، ابو امی نو میں نہیں کہنا. مسلح پھڑیا تو تے کھلوتی تے کہنے لگی میں انہوں ہی کہنا جڑا اتنے مچھی دے پیٹ چ یونس دی سن سکتا ہے. وہ اس بند گھر چ جتھے مینوں بنیا ہی میں کنوں اور کہنا انہیں ہی سننا. یہ اگے بندہ سی تے تڑپ گیا، اللہ دی قسم نے بھج کے مسلح پھڑیا تے کہن لگا رب دا واسطہ ہی آ کم نہ کرے. جی ہوں ساڈے ورگا اکڑو خان تے بگڑو کر لا مسلے لیا نال میں تینوں مسیتوں بھی 4 سوا لیا دینا. وہ چوڑی ہو کے بہ کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اعبدوا. او انسانوں بندے بنو. ایک تھوڑا جہا نیواں ہو جائے تو تسی پھر ٹھڈے مارن لگ پیندے جے پیراں نال دھکے دباؤ. اگر وہ ایکسکیوز کرنے پہ آ گیا ہے، اگر وہ جھک گیا ہے، اگر وہ مٹ گیا ہے، عاجزی پہ اتر آیا ہے، وہ اپنی غلطی مان بیٹھا ہے. آدم نے مانی، حوا نے مانی، آپ کے ماں باپ نے مانی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم نے ان کی غلطی کی معافی دی کہ نہیں دی؟ وعدہ کر لیا جو جنت لیے دے دے. اکثر جدو طلاق دی سلو دی نوبت ہوندی ہے نا تے کئی ساتھی کہندے جی ذرا کاؤنسلنگ کرنی ہے. بہ گئے جی اسلام علیکم
ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਫੀਆਂ ਇਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਓ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਟੁਰ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਰੱਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਨ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਰੱਖੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम तने तने, इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाहता। अज दे खुतबा चू तुहाडे एक खतीब ऐसे भी सी कि जिन्हां ते वो दौर सी कि सिर ते मां प्यो भी कोई नहीं सी ते रोटी का भी कोई बंदोबस्त कोई नहीं सी। रिश्ता दिता ते उस तो बाद बुढ़ी सिर्फ इस वजह तो छड्ड के टुर गई कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛਡਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਿਲਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਲੱਖ ਪੱਤੀ ਕੱਖ ਪੱਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੱਖ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਖ ਪੱਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਸ਼ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਕੇ। मसले तो यही है। और सेकंड लास्ट मसला, मेरे इस वक्त जितनी जवान पौध है ना, ये किसी की नहीं सुन रही क्योंकि इनके कानों में टूटियां हैं। अगे तो साडा प्यो सानू कदी कदी कह लैंदा हुंदा सी शैतान दी टूटी, सानू नहीं पता हुंदा इहदा की माना। ये इत्थों भी नहीं आया मेरे खियाल है, इको जाइए सारे। अच्छा ठीक, मैं क्या पुछ लवां ना, मैं मिसाल देंदा रहां ते ओहदी कोई। हुण पता लगदा है भी हर वो बंदा जिन्हें ना ही बदले ना, एयरबड एयरपोर्ट पता नहीं की होर की कहंदे ने, जिहड़ियां हुंदियां ने हैंड फ्री लुपियां छुपियां टूटियां करना च लईआं ही। मां पिटदी रहे, प्यो पिटदा रहे, सारा जहान पिटदा रहे, ये नहीं सुनदा। ते सोनिया जदों तेरे मेरे कन्नां 'ਚ ना रूह सी ना लुपियां सी, ते रब भी तो कहंदा रहा ना, एक दिन 'ਚ रात 'ਚ 20 दफ़ा, एक अजान 'ਚ 4 दफ़ा है हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह। सुनिया तू भी नहीं, सुनिया मैं भी नहीं। हुण औलादां नहीं सुनदियां ते रोंदे कदे? खुद नूं बदलो, अल्लाह तुहाडीआं औलादां बदलदा। खुद नूं चेंज करो, रब दी सुनो, अपने तू वड्डे दी, ते इंशाअल्लाह छोटे तुहाडी भी सुनणगे। लेकिन फिर कहना बेटियो ते बेटियो जरा अच्छी तरह सुन लो, आउण वाला वेला एडा खौफनाक जे अल्लाह ताला आसान कर देवे, नहीं यकीन आउंदा ते गज़ा ते फिलिस्तीन नूं वेख लो। वो बच्चे तुहाडे तो सोहणे सन, रंग चिट्टे सन, बहुत खांदे पींदे सी। शाम वर्गा हसीन मुल्क, लीबिया जैसा, इराक जैसा, पैगंबर दी बोली बोलने वाले, कुरान की जुबान में बातें करने वाले, मोहब्बत वही में रहने वाले, अंबिया की सरजमीन, उनकी कदम बोसियां करते हुए आज जब रब की उन्होंने नहीं सुनी, अल्लाह ने की दिन बकाए ने, तुसी उन्हां तो कोई भारे नहीं, उन्हां च हाले भी गैरत है, जुरत है, यकीन है। ते उस वेले तू डरो जिदन ए अल्लाह ताला किसी इजतमाही अजाब च ना फड़ लवे। तुसी अगवा हो गए जे, तुसी जिन्हां नूं सुन रहे जे माँ प्यो नूं छड्ड के, जिन्हां ते तवज्जो वे, जेड़े गाने, जेड़े म्यूजिक, जेड़ियां गल्लां बातां, ये माँ प्यो नहीं तुहाडे काम आउणा जे। उन्हां ने तुहानूं इन्हां तों कढ के उस भेड़ वाला हाल करना जेड़ा भेड़िए ने कीता सी। जुबानें तेज हो गई हैं, ये मसला है। धोखे बढ़ गए हैं, ये मसला है। नफ्स परस्ती आ गई है, ये मसला है।
اصلاح کر دو جی، اصلاح کا ایک ہی طریقہ جے بندے بن جاؤ، یا ایھا الناس اعبدوا، تے بندہ ممی نہیں بناونا تے کسی اور نے بھی نہیں، بندہ خود نو بناونا پینا ہے۔ مثلا چھوٹی جی مثال لئیے، میں کھولیا قرآن یار نہیں نا ضروری یار، ہوں میں قرآن کھول لیا تو میں کہنا کہ میں اج قوم نو دسنا ہی دسنا کہ قرآن چ لکھیا ہے کہ یارویں ہے تو ضروری ہے، یہ بھابی جھوٹ بولتے ہیں، تو لہٰذا میں جدو قرآن چکنا ہے تو سر تے رکھنا ہے، 2 دفعہ چومنا ہے تو اکھاں تے لاؤنا ہے، تو لوگوں کو کہنا کہ یہ لکھی ہے یارویں، تو انہوں نے تو بلے بلے کرنی ہے، تو نعرے مارنے نے، تو یہ کوئی نہیں سمجھا سکتا، نہ یہ کوئی مناظر نت پا سکتا ہے۔ یہ کتے خود ہی اللہ تو ڈرے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اوے انسانہ میں تینوں بنایا تے انسان سی، بندہ بن، اے جھوٹ بولن ڈیا تے رب تے بولن ڈیا۔ ایک بندے نے نا ایداں قرآن مجید سر تے رکھ کے نا تے قسم چک کے کہندا جی قرآن دے وچ یارویں لکھی ہے۔ یہ مولوی جب تک بندہ نہیں بننا، عوام بندہ کدھا بڑھے گا؟ اے رب تو ڈرے، پوچھیا جی کتنے لکھی ہے؟ کہندا وہی بھابیاں والی اکھاں نے نا تانوں نہیں دسیاں۔ میں کہا یار میں بریلویاں تو بھی پڑھیا، میں دیوبندیاں تو بھی پڑھیا، میں شیعہ تو بھی پڑھیا، میں 1.25 لاکھ ظاہری باطنی درباراں تو بھی پڑھیا ہے، تے سارے 30 پارے ہی پڑھے نے۔ کسی نے کسی آیت دا ترجمہ یہ تو نہیں سی دسیا بھی اتنے 11ویں پیران پیر غوث عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نام دی۔ کہندا لے پھر اسی پڑھیا ہی، پھر ساڈے کولوں سن۔ کہندا آ ویکھ سورہ بقرہ یہ دے وچ لکھیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی جڑا انہاں نوں رزق دیتا نا، دودھ اللہ دا رزق ہے نا، یہ دے چ وہ 11ویں دیندے نے۔ وہ جی میں ایک مولوی نوں ہر شے چ 40 نہیں دسن ڈی، انہیں وہ بیچارے نے 40واں کڈ کے تے قوم نوں مطمئن۔ یہ کتے بندہ ہوندا کہ جیڑی ہستی تے قرآن اتریا ہے، انہاں نے اینیاں ہستیاں فوت ہوئیاں اس دنیا تو گئیاں، ایدے وچوں انہاں نے کتے 40واں کڈیا۔ انہاں نوں نہیں سی پتا بھی 40 دن اللہ نے آدم دی مٹی نوں، انہاں نوں نہیں سی پتا 40 دن 40 کوئی اپنے کتے 8 اہل بیت دے افراد فوت ہوئے سی۔ سیدہ خدیجہ بیوی دے طور تے، سیدہ زینب بنت خزیمہ، آپ دے 3 بیٹے، جناب عبداللہ، جناب قاسم، جناب ابراہیم، 3 بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ۔ انہاں 8 چوں تے کسے دا 40واں یا کل ساتہ پایا ہوندا، اللہ دی قسم قوم دھوکھے چ ہی نہ رہندی۔ ساڈے کول ساری سیرت ہے تے یہ بھی لب جاندی۔ اسی طرح جیڑا پاؤن لگا ہے پانی انہوں تو نہ کچھ آخو، وہ تو چنگا لگا۔ چلو دسیا تو سنو، ساڈے ایک دوست میں تمہیں مثال دینا ہونا کہ ماشاءاللہ پنچر لواؤن دے پیسے نہیں، پنچر تو دور دی گل ہے، سائیکل چبا بھران دے پیسے نہیں۔ ایک دکان لبھی سی، اتوں جا کے پمپ نال بھرتے سی، ہینڈ پمپ جڑا ہوتا سی۔ میں ایک دن پوچھا یار، کہندا یار نہیں ہوندے، حالات نے اللہ نے بنا چھڈے نے۔ پھر کسی نے مشورہ دیتا، ہوئے چٹا کام شروع کر، وائٹ منی۔ کہندا سمجھ نہیں آئی، کہندا دودھ کا کام شروع کر۔ ٹینڈ کرائی ایک دن، تو میں آخیا بھائی خیر ہے گرمی تو ہے نہیں، تسی ٹینڈ کرا لئیے۔ کہندا عمرہ کر کے، عمرہ کر کے۔ کیا وہ کہ یار ایسا دستا سے؟ کہندا لے اللہ نے باہ پھڑ لی، باہ بھی اللہ نے پھڑائی۔ جنیاں فلماں بناؤن والیاں، ڈرامے والی، کہندے جی اللہ نے بڑا فضل کیتا ہے ماشاءاللہ، حالات ماڑے سن، گھر روٹی نہیں سی پکدی، پر ہن اللہ دا بڑا فضل ہے، پاؤنی تے ساری اللہ تے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، رحمان تو ہے تو کر۔ میں کہ کیڑا کام؟ کہندا دودھ والا۔ میں کہ تو دسے نہیں؟ کہندا تسی کدی آئے گئے تے آ چھوٹا کپڑا لگا، فلیکس لگی دیوار دے اوپر، موٹا کر کے لگی حدیث پاک، من غشنا فلیس منا الحدیث، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، اور تھلے لکھیا ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 2 لاکھ نقد انعام۔ ماں کہ یار باقی چھڈ لالا، باقی یہ گل دس باقی نہیں ملاوٹ کی۔ کہندا قسم ہے حدیث لکھی دی، میں نہیں جی اج تک اللہ دی قسم دودھ چ پانی، وہ چمرے تو اگوں جا کے لے کے آئی دا،
ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲਾਕ ਪਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਈਦਾ। ਰਸਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਫਾਇਦੇ ਮਫਾਦ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। पूरी कौम में हर बंदा धोखेबाज है, हर बंदा 2 नंबर है। जेड़ा कम है वो कोई ना कोई अपना बहाना बना के चल यार फजाइल च ज़ईफ चल जाती है, फजाइल च ज़ईफ रवायत बयान हो जाती है। हालांकि मुहद्दिसीन ने जिहड़ियां अगे 6 शर्तां लिखियां ने वो नहीं पढ़ेगा, कभी नहीं दसेगा, वो ते हथ रखिया होंदा। इवें ही वो यार हुण मेरा गुजारा किद्दां होवे, तू मैनूं दस ना, मैं जे खालस दवां ते इन्हां नूं उदां भी पेचश लगना ही नहीं। इन्हां दे बच्चिआं नूं किहड़ा पचना है? चल यार मैं कोई 2 नंबरी तो नहीं, कोई मैं डाका तो नहीं ना मारिया, मैं कोई किसी नाल ज़्यादती तो नहीं की, जिवें हुकूमतां करन रहीआं ने सियासतदान, मैं वो तो नहीं ना कीता। हर बंदा मर्च वाला मर्च में, नमक वाला नमक में। मैं तो एक शय बेचना तो 100 चीज़ तो मैनूं खरीद के घर करनी पैंदी, हिसाब के बराबर हो गया, बल्कि बराबर नहीं डबल ट्रिपल। इत्थे जे कुछ कर सकते हो तो जदों औलादां नूं हराम दे लुकमे खवा के या आप खा के नुतफे हराम दे बन जाण। याद करो नुतफा किद्दां बनदा जे, रोटी जिहड़ी खानी है ना, अग हवा पानी मिट्टी, ये सेब दे विच इकट्ठी होई। मैं सेब नूं वड्डी दंदी ओ लिया खा, ओदा निकलिया 7, ओ प्यो दी मोहरे रीढ़ दी हड्डी 4-5 नंबर च टुर गया। अगर औरत ने खाधा तो सीने दीयां पसलियां 11 नंबर च टुर गया, तो 12 नंबर च जमा होंदा रहा, जमा होंदा रहा, जमा होंदा रहा। आखिर अल्लाह ताला ने जेड़े दिन लिखे सी ਉਹਦੇ ਚ मुलाकात हुई, ये रेमे मादर च चला गया। सर जी जदों नुतफे च सिगरट का धुआं होवे, नशा होवे, हराम होवे, मिलावट होवे, झूठ होवे, धोखा होवे, फिर आन के कहो जी मौलवी साहब बच्चों को दम कर दो, जिद्दी ने, अवारा ने, गल नहीं सुनते, अड़ियल ने, आए ओए। तो फिर पहले माँ प्यो को दम करना चाहिए। तो अज ये दम ही जे नूं दम समझो, जिथे जिथे 2 नंबरी आप करन रहे हैं, ये अगे औलादां च जान रही है, वो असर ने। एक हराम का लुकमा ढिड च टुर जाए, पां नूं कहिंदे जे कि उन्होंने 40 दिन बन्नो, 40 दिन तो फिर वह ढिड साफ होना। कोई असी तो 4 मिनट नहीं बजते हराम खान। हराम सिर्फ ये नहीं कि सूर नहीं खाना, खिंजीर नहीं खाना या मुर्दार नहीं खाना, ये भी है कि किसी से नजायज लेकर के, बनते नहीं सी लेकिन लेके, रिश्वत लेके, फराड करके, 2 नंबरी करके, मिलावट करके, हथिया करके, डाका डाल के, चोरी करके, ओदा भावें बकरा भी लैके जाके रोस्ट करवाओ ना, तो भावें मसीत के मौलवी को भी करवा लो, तो सभा वो को कराओ, वो भी हराम होता ही जिदा सूर है। तो कौम तो सारी लगी है, तो फिर सीधे कितों हुई है? थोड़ा 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 हिस्सा सारे ने पाया है। मसले हल करिए अज तो जाइए, टाइम बहुत हो गया है, 1 बजे चलिया जी, घड़ी सही है, तो 1 बजे ठीक अल्लाह की सुपुर्द हो जाइए। इन्ना की काम करो कि जेड़ा तुसी करते हो तुसी ओहदे च ना 2 नंबरी करो, धोखा ना करो। अज तू तौबा करके बंदे बन जाइए। तो जेड़ा असी हाँ वो, तो जेड़ियां बीबियां ने अपनी जगह, बच्चे अपनी जगह, तो सारे एक दूजे के खैर खा बन के ते हाथ अगे वधा लईए। जिन्नियां नफरतां ते दूरियां ने वो खत्म करिए, तो एक फैसला लईए कि 2 नंबरी। हुण अगर गल शुरू करिए सज्जे पासों, भास आउण वाला कहेगा भाई मैं सर कल्ले मौलवियों नाल तां गुजारा नहीं होना, मैं हुण किसी जिन्हें जिन्हें सद्या जाना तो मैं भी मजबूरियां ने। रब ते सानू यकीन नहीं रहा, गल ही नहीं। अगर हराम छड्ड के अज हलाल दा फैसला लै लईए तो चोरी भी खत्म, डाका भी खत्म, फिर पुलिस की लोड़ काहदी है? अगर शर्त होवे कि जज उन्हें बनना जिन्हें कभी जुर्म नहीं किया, तो अदालतां वेलियां। जिदों बंदियां च जुर्म नहीं तो पुलिस खत्म। मेरे और आपके पैगंबर ने हराम का लुकमा पेट में नहीं जाने दिया। 1 साल तक मदीने च बाहरों आन के डॉक्टर बैठा रहा, किसी ने पूड़ी भी नहीं जाके लाई।
ਸੁਣੀ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਆ ਨਹਨੁ ਕੌਮੁਨ ਲਾ ਨਾਕੁਲੁ ਹੱਤਾ ਨਜੂਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਬ ਤੱਕ ਚੂਹੇ ਨਾ ਨੱਚਣ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਬ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਮੰਗਾਈਏ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਜੂਸ ਮੰਗਾਈਏ ਲੈ ਆਓ, ਚਾਹ ਵੇ ਆਉਣ ਦੋ, ਚਾਵਲ ਪੱਕੇ ਨੇ ਆ ਲਿਆਓ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋ ਲੈਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਨ ਪਾ ਦੋ। ਇਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਪਾ ਦੋ। ਇਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਮੱਛੀ ਖਵਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਦੀਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਇੰਤਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਖਾਓ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਣਾ, ਨਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਚ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਯਾਰ ਗੋਗੜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖ, ਬੰਦਾ ਬਣ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਬੇਗਮ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਕੌਮ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲ ਈਮਾਨ ਕਰੇ, ਮਿਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ज़ईफ़ मौजू मन घड़त कोई वाकया या रिवायत बयान हो जाए, जिंदा या तो रजू करांगे, जे मर गए तो कबर ते भी कुछ इंशाअल्लाह साडा उत्थे मर के भी रजू है। यह होना चाहिए बंदे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर वेखियो जे अल्लाह ताला बरकत ला दो, बहारां ला दो, नहीं तो क़यामत की निशानी नहीं कि बंदा प्योर सादा जिहा बोलदा होवे, ना कोई तरन्नम, ना कोई सोज, ना कोई साज। हाँ जी, तो फिर तुहाडे वर्गे लोग प्यार करन ते रब ने पाया जे, ये कोई साडा कोई कमाल नहीं जे हुंदा, ये शरीयत का कमाल है, दीन का कमाल है, सदाकत का कमाल है, सच्चाई का कमाल है। और ये भी नहीं कि अपनी सिर्फ ज़ात विखानी है, रब की ज़ात उच्ची तो पैगंबर की ज़ात उच्ची। तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा जो आप मिले तो बंदे बन के एक दूजे को मिलांगे, फिर आन के दसांगे भाजी 1 साल हो गया मैं नहीं जे पाया पानी च, मैं नहीं जे मिर्चां च पाई फक, मैं नहीं जे चौलां च कीती 2 नंबरी, जेड़ा सी ओही विखाया ते ओही दसिया। ये असीं सिक्ख्या सी अपने उस्तादां तों। हदीस हुंदी सी ना सही ते कहिंदे सी कि सही हैन च मौजूद, जे हुंदी सी ना किसे एक च ते कहिंदे सी फलानी च, ते जे हुंदी सी ना कोई थोड़ी जी कमज़ोर ते दस दिंदे सी, जे हुंदी सी सही परले दर्जे दी ते ओह भी दसदे सी, ते जे मौजू ते मन घट सी कहिंदे सी कि बिल्कुल ही परले दर्जे दी गई गुजरी मन घट, धोखा ही धोखा है, तो रसूल सल्लम ते झूठ है। पुत्रो ना बयान करनी है तो ना ये फजाइल कढ़ने ने, ना दसने ने, ना इनू तकरीरां च लिया है। अलहमदुलिल्लाह उस्तादां दे चंडे सन सिखाया सी, अल्लाह उन्होंने जज़ा देवे, अल्लाह उन्होंने सदका जारिया बनावे। ते मिनट 2 उत्ते हो गए, माफ़ करे जे 12 बजे छड्डदा ते तां भी गल आउणी सी। तुहानूं एक दुआ ते अल्लाह हाफिज़ करिए, साढ़े एक नौजवान वीर भाजी दे अल्लाह नूं प्यारे होए, इस तरह जिन्हां लोगों के भी दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब बुजुर्ग इत्थे मस्जिद के जोड़े बुजुर्ग से अल्लाह नूं प्यारे हो गए। टुर सारिਆਂ ने जाना है, नंबर साडा भी लगा है, पता नहीं किहड़े वेले बुलावा आ जाए, तो जाण वाले वाली खैर का पहलू रखिए। इंशाअल्लाह साढ़े पिछे भी कोई अल्लाह ताला इस तरह के लोग रखेगा जिहड़े खैर का पहलू वेखण ते सदका जारिया बनन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین تیرے بندے تیرے گھر میں اکٹھے ہیں، بندیاں اکٹھی ہیں، بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں اللہ مل بیٹھے ہیں۔ اللہ بڑی بہترین رات ہے، اللہ تیری رحمتوں کی برکتوں کی برکھا ہے۔ اللہ پچھلی رات ہے، اللہ تیری محبتیں، تیری آوازیں، تیری صدائیں کانوں میں گونج رہی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں؟ اللہ ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم تم سے رزق حلال مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بابرکت رزق عطا فرما دے۔ اللہ تجھ سے اولاد کی اصلاح مانگتے ہیں، اللہ اولادوں کو اچھا کر دے۔ اللہ تجھ سے اپنی اصلاح مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اچھا کر دے۔ الہ العالمین میرے وطن کی مٹی اور دھرتی کو اچھا کر دے۔ اللہ یہاں کے حاکموں حکمرانوں اور عوام کو اچھا کر دے۔ اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین ہاتھ پھیلا کے کشکول بنا کے اللہ ہاتھوں کے مانگ رہے ہیں، اللہ غزہ اور فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ عالم اسلام کی مدد فرما۔ اللہ ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ نفاق بھر گیا ہے، اللہ وہن کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ تو ہماری کرتوتوں کو نہ دیکھ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین مدد فرما، اللہ دشمنوں کو ان کے انجام تلک پہنچا۔ اللہ تیرے دشمن، تیری توحید کے دشمن، اللہ تیری شریعت کے دشمن، تیرے پیمبروں کے دشمن، اللہ تیرے پیمبر کے اصحاب کے اور آل کے دشمن، الہ العالمین ہمیں ان سے نجات دے۔ اللہ امت مسلمہ کو جیت عطا فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو اللہ سکھ دے، اللہ دکھیوں کے دکھ سکھ میں بدل دے۔ الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے۔ اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ہمارے والدین، کوئی ایک عزیز و اقارب رشتہ دار، اللہ ہمارے اساتذہ، اللہ ان سب کے درجات بلند فرما۔ اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی دوست احباب، ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے بچے اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ درجات بلند فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو اچھا کر دے، اللہ ہماری زندگیوں میں ان کی خوشیاں ہمیں دکھا۔ اللہ ہم چلے جائیں تو ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ دنیا کے شرور اور آفات اور بلیات سے محفوظ فرما، اللہ دجالوں کے دجل سے اور فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ آج کی اس مجلس کو ہم سب کے حق میں بہتر کر دے، اہل علاقہ، اہل محلہ، اللہ ان کے لیے اس کو خیر کا باعث بنا دے۔ اللہ سننے والوں کو عمل کی توفیق دے، اللہ سنانے والوں کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ چلنے کی اپنی رحمت سے اللہ کرم سے توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگ پائے وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ دلوں کی نفرتیں اور قدورتیں ختم فرما، اللہ جتنی بھی عداوتیں ہیں وہ ختم فرما، اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں، ناراضگیاں، اللہ وہ ختم فرما، اللہ نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما۔ اللہم علف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 114 ہے تو 114 ہے، سب میں آیات، الفاظ، حروف تو درکنار، حتیٰ کہ زبروں زیروں شدوں مدوں کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میونخ کے عیسائی نے، میونخ کے یہودی نے، جرمن کے نن مسلمز نے، انہوں نے تو یقین کر لیا کہ یہ رب کی کتاب ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے، میرے پیغمبر کے یاروں کو داغدار کرنے والوں نے، شریعت کو ختم کرنے والوں نے، مسائل میں الجھانے والوں نے، انہوں نے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نہیں یہ قرآن بدل گیا۔ تو بھائیو یہ بھی یقین کر لیں کہ یہ قرآن 100% اسی ترتیب کے ساتھ ہے جو لوح محفوظ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب 23 سال میں اترا ہے تو جیسے جیسے جہاں مثلا ایک عورت لڑی ہے 28واں پارہ آ گیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، زہار کا مسئلہ تھا، آپ نے انتظار کیا، عورت آ کے رو رہی ہے، حضور میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کہہ دیا ہے، آپ مسئلہ بتائیں۔ آپ کہتے ہیں وحی آئے گی تو بتاؤں گا۔ 2 مسئلے حل ہو گئے کہ پیغمبر وحی کا علم